انس بن مالک کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخانے میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب پخانے میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا وضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھویا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1، 3 یا 5 ہی سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ عبداللہ بن جریح نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے
जिन्हें तुम्हारे साथियों को करते हुए नहीं देखा। वो कहने लगे, ऐ इब्न जरीह, वो क्या हैं? इब्न जरीह ने कहा कि मैंने तवाफ के वक्त आपको देखा कि 2 यमानी रुकनों के सिवा किसी और रुकन को आप नहीं छूते हो। दूसरे मैंने आपको सबती जूते पहने हुए देखा, और तीसरे मैंने देखा कि आप जर्द रंग इस्तेमाल करते हो, और चौथी बात मैंने ये देखी कि जब आप मक्के में थे लोग जिलहज का चांद देखकर लब्बैक पुकारने लगते हैं और हज का एहराम बांध लेते हैं, और आप 8वीं तारीख तक एहराम नहीं बांधते। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि दूसरे अरकान को तो मैं यूं नहीं छूता कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमानी रुकनों के अलावा किसी और रुकन को छूते हुए नहीं देखा, और रहे सबती जूते तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जूते पहने हुए देखा कि जिनके चमड़े पर बाल नहीं थे, और आप उन्हीं को पहने पहने वुजू फरमाया करते थे, तो मैं भी इन्हीं को पहनना पसंद करता हूँ। और जर्द रंग की ये बात है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग रंगते हुए देखा है, तो मैं भी इसी रंग से रंगना पसंद करता हूँ। और एहराम बांधने का मामला ये है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक एहराम बांधते हुए नहीं देखा जब तक आपकी ऊँटनी आपको लेकर न चल पड़ती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरहूमा साहबजादी हजरत ज़ैनब को गुस्ल देते वक्त फरमाया था कि गुस्ल दाहिनी तरफ से दो और आज़ाए वुज़ू से गुस्ल की इब्तिदा करो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने, कंघी करने, वुज़ू करने और अपने हर काम में दाहिनी तरफ से काम की इब्तिदा करने को पसंद फरमाया करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नमाज असर का वक्त आ गया। लोगों ने पानी तलाश किया, जब उन्हें पानी न मिला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बर्तन में वुज़ू के लिए पानी लाया गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना हाथ डाल दिया और लोगों को हुक्म दिया कि इसी बर्तन से वुज़ू करें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि आपकी उंगलियों के नीचे से पानी चश्मे की तरह उबल रहा था, यहां तक कि काफिले के आखिरी आदमी ने भी वुज़ू कर लिया। इब्न सीरीन कहते हैं कि मैंने उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से या उनके घर वालों की तरफ से मिले हैं। यह सुनकर उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास उन बालों में से एक भी हो तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और इसकी हर चीज से ज्यादा अजीज है। इब्न सीरीन कहते हैं कि मैंने उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से या उनके घर वालों की तरफ से मिले हैं। यह सुनकर उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास उन बालों में से एक भी हो तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और इसकी हर चीज से ज्यादा अजीज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उसको 7 मरतबा धो लो तो पाक हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था, तो उस शख्स ने अपना मौजा लिया और उससे पानी भरकर पिलाने लगा, हत्ता कि उसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स के इस काम की कद्र की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के शिकार के मुताल्लिक दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू अपने सिधाए हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो तू उस शिकार को खा, और अगर वो कुत्ता उस शिकार में से खुद कुछ खा ले तो तू उसको न खाइयो, क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि बाज दफा मैं शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मत खा, क्योंकि तुमने बिस्मिल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे, लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। Like, share and subscribe for more videos.